صدق محمد وعلى الذين من قبلنا حمدنا ما لا توكل لنا به وأخوتنا واغفر لنا وارحمنا وقنا واغفر لنا وارحمنا وقنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ونغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الإتهامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الإتهامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الإتهامة من شر ما خلق أعوذ بالله الذي يزول من شر ونبل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر من شر ونبل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر من شر ونبل في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا ولسافرين وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا ولسافرين وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا ولسافرين وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشهر بمشيئة الله مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشهر بمشيئة الله آمن بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وبنا وأنا كل ذلك كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وبنا وأنا كل ذلك كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وبنا وأنا كل ذلك كنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخيرات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'atul Qur'an bihi mithla ma nawahu aslafuna wa suyukhuna wa rijaluna munqirun yatina bi niyatihim wa amalna bi amalihim wa akhlaqna bi akhlaqihim nastahdiru arwahum at-tahira az-zakiyya fi hadha al-majlis al-mubarak wa nas'aluka Allahumma bi haqqi qasidatil Qur'an wa munshiriha wa bi haqqi asrariha wa amaliha wa barakatiha an taqdiya hajatina wa an tumallikana khairal dunya wal akhirah wa an tuzallila lana sa'adahuma bi haqqiha wa nas'aluka من فضلك العميم الواسع سابق ما تغنينا به عن جميع خلقك انك على كل شيء قدير وان تخفينا بها عن عيون الناظرين والطامعين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما اخفيت روح الجسد يا الله وان تشفينا بها كما جعلتها شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه الف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وأن ترزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعينا باقية وبدنا صحيحا صابرا ويقينا صادقا بالحق صادقا وتوبة نسوها ولسانا ذاكرا حامدا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في خير مستغلا بالعبادة الخالصة وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طاعية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الكدم صلى الله عليه وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم أعلى كل ذي رد بذي سلم مذتب أجرى من مقبة بدم أحمد الريح من تلقاء كابمة وأومد الوقت بالظلماء من إظم فما لعينيك إن قلت اكتبا ماذا وما لقلبك إن قلت استبك يا جميع يسلب الزب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لم ترد نفعا على طلل ولا أردت للذكران والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك وطول دم والسقم صلى الله عليه وسلم أمرة وضنا مثل البهار على خديك والعجم صلى الله عليه وسلم طيب من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالعالم صلى الله عليه يا لائم بالهوى العذري مادرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي صلى الله عليه وسلم حالي على سر
مستتر عن الوشاة والنذائر منحسب صلى الله عليه وسلم سلاك لست أسمعه إن المحب عن الأدار في صمم صلى الله عليه وأبعد في لطف عن التهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فإن أمارتي بسوء ما تحظى برجالها بيدين الشيب والحرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولم تصبنا ما حيا الظلام إلا أن اشتكت له الضر من ورمي صلى الله عليه وشد من صغب عشاه وطوى أنت بجارتك اشهد أطرف العالمين صلى الله عليه وروده الجبال الشق من ذهب عن نفسه فراها أيام شمم ويسده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العرب ومن العجم صلى الله عليه فلا أحد نبر في قولنا منه ولا نعمي صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحق غير مقتصرين صلى الله عليه وقد نبت في خلق وفي خلق ولا يزاده في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حكيم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معنه وصورته ثم اصطفاه حبيب النار والنسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت عنه النصارى في نبيهم يحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى جده ما شئت من شرف وانصب إلى بدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه هنا العداء سر فمه صلى الله عليه لم يفتح مما تعين قلوبه وصل علينا فلم نرتق ولم نهم أحيا الورى فهو معنه فليس يرى للكفر والمؤمن منه غير مرفع كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتغرب ما من أعمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته ومن يا متسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آلهة الرسل كرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أشرف الخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزان في طرف والبدر في شرف والبحر في كرب والدار فيه مهيد وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم والمكنون في صدف من بعد لينطق منه ومغلسل لا طيب يعمل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه أبانا مولده أنت بأنصره يا طيب مبتدأ منه ومحتمي يا من
إن لنا الذين يجرون غير منهزمين
والخلف قال لي ما تصاع
ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلل عظمى من الكبائر بالغفران كالأمم لعل رمض واقعنا يكذبها ذاتي على حسب العجل بالقسم يا ربي غير رجائي غير منعكس لديك وجه حساب غير منخرم والتقي عبدك في زهره إن له صبر متى تدعوه الأول ينادم وتخلص بالصلاة منك دائمة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Wal mukarram wal muhtaram habaib wal asatid, wabil khusus guru kita bersama, Guru Rusdi Abdul Rahman dan guru-guru, Guru Ardan, Guru Jailani, Ustaz Sarif, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita dipanjangkan umur. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagian dari keluarga kita, kerabat kita, orang yang kita kenal, sebagian mereka sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah bahwasanya tidak lama lagi kita menghadapi malam nisfu Sya'ban, yang mana malam ini malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia bagi orang-orang yang mengetahuinya. Nah, bagi kita, agar kita mengetahui malam nisfu Sya'ban, kita membahas sedikit demi sedikit daripada keutamaan bulan Sya'ban ini. Bahwasanya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan, ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang agung. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lainnya. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Di sini bulan ini penuh keberkahan. Jadi, alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau sudah masuk Rajab, minta dipanjangkan umur sampai masuk Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sampai Ramadan itu adalah banyak anugerah yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Jadi kita alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam nisfu Sya'ban adalah malam ditentukannya kita sebagai orang yang beruntungkah orang merugi di tahun yang akan datang ini. Ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh keberkahan, dan kebaikan di dalamnya itu sangat banyak sekali. Yang mana di bulan Sya'ban ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waktu untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum khata' wa khairul khata'i tawwabun. Kita semuanya ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban ini, yang mana di dalam bulan Sya'ban ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mendapatkan kita keuntungan yang sangat besar. Ustaz, di sana. Betul. Iya, di dalam bulan Sya'ban ini, iya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dari zaman-zaman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang bertobat di bulan Sya'ban dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam nisfu Sya'ban itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan membaca Yasin, minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, minta diluaskan rezeki, dimudahkan rezeki kita, minta diampuni, dan minta husnul khotimah. Kemudian daripada anjuran kita untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh di malam nisfu Sya'ban, maka beruntung orang yang apabila dia panjang umurnya sampai masuk bulan Ramadan dengan dia bersungguh-sungguh di dalam meraih rahmat Allah, meraih ampunan Allah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sebagaimana disebutkan, wa Sya'ban
syahri, bahwasanya Sya'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu dengan membelah bulan. Jadi bulan itu dibelah oleh Nabi kita Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam bulan ini adalah bulan yang turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setiap waktu kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi lebih khusus di bulan Nabi kita Muhammad SAW, di bulan Sya'ban, yang mana di dalam bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam bulan ini terdapat malam yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, ya pertengahan bulan Sya'ban. Insyaallah malam Senin kan malam Senin kan lah. Di malam Senin malam nisfu Sya'ban. Bahwasanya di bulan malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala membagikan ya ajal bagi seorang hamba. Jadi kita ditentukan orang yang beruntungkah, orang yang merugi, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Jadi bagaimana kita hendak beruntungkah, kita hendak sukseskah, hendak apa yang kita inginkan, ketentuannya di malam nisfu Sya'ban. Jadi misalnya hendak begini, nah malam nisfu Sya'ban ini berdoa kepada Allah Subhanahu, karena ini ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya hendak yang apa, begini, ini yang begini lagi jangan begini aja, jangan begini-begini kan, yang begini aja, yang hendak begini, misalnya berdoa di malam nisfu Sya'ban, karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala ditentukan di pada malam nisfu Sya'ban. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya adalah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian hendak berparah kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh di malam nisfu Sya'ban. Pun orang yang melalaikan malam nisfu Sya'ban, jangan disalahkan kalau ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, dekat dengan para habaib, dekat dengan para ulama, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka di dalam Firdausil A'la bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya disebutkan, diriwayatkan oleh Atha bin Yasar ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, apabila datang malam nisfu Sya'ban, nasakha malakul maut, ya menghapus malaikat maut itu kullaman yamutu fi Sya'ban ila Sya'ban. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang mana dia ditakdirkan dia panjang umur, panjang umur, tapi bisa jadi malaikat itu menghapus dijadikan kada sempat Sya'ban yang tahun depan meninggal dunia. Padahal sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Tapi karena tidak menghargai malam nisfu Sya'ban, tidak meminta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang berkah. Jangan panjang umur aja. Dia minta panjang umur fi taatillah dan penuh keberkahan. Jadi minta panjang umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan. Jangan sampai kita panjang umur aja tapi sia-sia. Ya, bukan makin tambah banyak pahala, makin banyak dosa. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya malaikat itu ya mencatat, bisa jadi merubah keadaan seseorang. Bahwasanya di sini disebut wa inna rajulun, ya bahwasanya seseorang laki-laki ini dia melakukan kezaliman dan dia melakukan sesuatu dosa. Dan ada sebagian yang lainnya dia menikah dengan wanita, dan ada juga yang menanam pohon. Ya, maksudnya dia pikirannya tanam pohon itu panjang umur, karena nanam durian 15 tahun lagi nyar panen durian. Durian itu berapa tahun? 3 tahun kan? Habis nanam itu berapa? Ya sekitar 2-3 tahun atau 15 tahun barunya ulun bisa merasakan buah duriannya. Ini merasa apa? Panjang umurnya. Tahun depan nanam misalnya apa, lombok misalnya, tahun depan ulun bisa merasakan lombok yang ulun tanam. Ini merasa apa? Bagi lomboknya larang jar.
Makanya Pak, waqad nusikha ismuhu min ahya'i ilal amwat, dan bahkan bisa jadi karena inya tidak meminta panjang umur, Allah hapus dia, Allah rubah yang mana inya panjang umur dijadikan meninggal pada tahun itu di malam nisfu Sya'ban. Ya, ketentuannya kita hendak panjang umur, bitaatillah dan penuh keberkahan, ataukah kita meninggal dunia pada tahun ini sebelum masuk di bulan Sya'ban tahun depan. Mudah-mudahan kita panjang umur, bitaatillah, penuh keberkahan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban yang lebih utama. Kemudian ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu yang Allah perintahkan, yang mana keinginan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirubah dan juga tidak bisa diganti. Kalau keinginan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencatatkan, memberikan takdir bagi seseorang itu, yang telah Allah perintahkan para malaikat itu untuk mencatat. Sebagaimana kita ketahui ajal kita meninggal itu sudah ada ketentuannya. Bulan bin bulan lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian. Itu sudah ketentuan, tidak bisa berubah lagi. Dan juga misalnya menikah, si fulan bin fulan ini menikah pada tahun sekian. Si fulan ini begini, rezekinya seperti ini, begini. Maka ketentuan Allah itu tidak akan berubah. Iya, bi khilafihi qabla ibrazi wa huwa fil law. Iya. Berbeda kalau itu ketentuan sebelum ditulis di lauhil mahfuz. Ya, ketentuan itu sebelum ditulis. Fa innallaha ta'ala yamhu minhu wa yusbitu ma yasha. Kalau sudah ditentukan sudah, tapi kalau Allah berkehendak untuk merubah daripada itu, ya, bahwasanya tidak ada yang bisa merubah takdir kita ini kecuali doa. Ya, kalau kita dijadikan ditentukan sudah ahli neraka karena kita sering kumpul di majelis-majelis, ya, di majelis guru Rusdi, di majelis-majelis Habib Yasir atau majelis guru Ardan, di majelis-majelis kita sering hadir, maka insya Allah akan dirubah kita, nasib kita yang mana merugi menjadi orang yang beruntung. Khususnya di malam nisfu Sya'ban. Waqad ruwiyat asar wal hadisu annahu yaqdillahu ta'ala subhanahu wa ta'ala fi tilka lailatul mubarakah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, bahwasanya Allah akan menentukan pada malam yang penuh keberkahan itu, malam nisfu Sya'ban, semua ajal amal perbuatan, amal soleh, amal tidak baik, ya, itu Allah tentukan. Wa rizqi ila misliha, dan rezeki juga Allah tentukan di malam tersebut. Jadi ajalnya, perbuatannya, amal soleh ataukah amal yang merugikan dia, dan rezeki Allah tentukan dia pada malam nisfu Sya'ban itu. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak niat. Ya, perbanyak niat. Jadi kita membaca surah Yasin pertama, terus surah Yasin yang kedua, terus surah Yasin yang ketiga. Kita memperbanyak niat daripada niat-niat tersebut. Wa bi katsiri min akhbari, ya. Dan kemudian bahwasannya apa hikmah daripada mengkhususkan malam nisfu Sya'ban? Hikmahnya apa? Ya. Bahwasannya kita dianjurkan di dalam malam nisfu Sya'ban itu untuk memperbanyak, kita mendekatkan diri kita dengan perbuatan yang baik dan menjauhi dari perbuatan yang buruk. Ya, seperti di dalam hadis, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilka lailah, bahwasanya Allah mengampuni pada semua, bagi semua orang-orang muslim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Malam nisfu Sya'ban itu diampuni, semua kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali likahin, bagi orang dukun atau pendeta. Iya, dukun atau pendeta, atau orang yang datang ke tukang dukun.
Iya. Dukunnya kada dapat ampunan Allah, yang datang ke dukun juga kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua Allah ampuni, semua umat muslim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali golongan yang pertama adalah apa? Orang tukang dukun, si dukunnya, dan juga pendeta, dan orang yang mendatangi mereka. Misalnya warungnya kada laris, datanginya ke dukun, kayak apa nih, penglaris atau anak pasang susuknya, biar apa? Semakin orang melihat semakin cinta, semakin apa segala macam, datang ke dukunnya. Nah, maka kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, kecuali ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya bertobat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Kemudian as-sahir, kemudian orang tukang sihir dan orang yang datang ke tukang sihir. Ya, bukan tukang sihirnya aja yang kada dapat, yang datang juga kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini menyekutukan Allah. Ini kada minta pertolongan kepada Allah, tapi minta pertolongan kepada dukun. Kemudian apa? Musahin, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang kada betaguran. Ya, kada betaguran yang pokoknya kada senangnya, kada hendak pandir, kada hendak betaguran, kada hendak berkawan. Nah, ini termasuk orang yang kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian apa? Mudminul khamr, orang yang senantiasa minum khamr, yang kada ampih-ampih minum khamr, kecuali nya tobat kepada Allah, ulun ampih kada minum khamr. Dan juga orang yang pakai narkoba, juga kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilarang itu bukan khamr aja, tapi juga narkoba, apa saja yang memabukkan, yang menghilangkan akal, mau ngelem kah, mau apa segala macam, termasuk daripadanya. Dan sekarang kan zaman kekanakan, anak-anak SD, anak SMP itu ngelemnya. Dia adalah, ngelem. Karena duit anak nukar satu ada duit. Ya, jadi ngelemnya. Nah, ini termasuk daripadanya, dan tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ini bertobat. Kemudian au aqilil walidayhi, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ulun yakin orang-orang yang hadir majelis ini ya adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa kok bisa kayak itu? Karena ini mendoakan orang tuanya. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a lahu 'amaluhu illa min salas." Ya, apabila mati anak Adam itu terputus semua amalnya kecuali 3 golongan ini. Yang diantaranya adalah apa? Waladun soleh yadhu lahu. Anak ini berisi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kemudian hadir seperti ini, pian secara tidak langsung pian telah memintakan kepada Allah untuk orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kita hadir seperti ini, ya, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, karena doa arwah. Walaupun kada ditulis ngarannya di sini, tapi yang hadir di sini wa minal hadirin, ya, wa walidihim wa amwatihim wa walidina wa walidikum, itu termasuk daripada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau ada yang durhaka kepada orang tua, cepat-cepat tobat, karena apa? Malam nisfu Sya'ban Allah ampuni, kecuali termasuk diantaranya golongan tersebut yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang menyebutkan lebih banyak lagi, yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya, orang yang menyekutukan Allah termasuk tidak dapat. Ya, orang menyekutukan Allah itu termasuk apa? Orang yang datang ke tukang dukun, ke tukang sihir, itu menyekutukan Allah. Karena tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang riba, orang yang makan riba atau inya tukang ribanya, ini akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Main persentasi, belum pinjami pian 1 juta, persentasinya 10% atau 2,5%. Nah, ini sifat permainan jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah itu mengambil 1/10. Kemudian pinjam lalu 10 juta, 1/10-nya 1 juta, bulan depan 1 juta. Karena bulan depannya lagi kemudian kada kawa bayar 2 juta, karena sebulan 2 bulan kan kada kawa bayar. Nah, ini orang yang main riba juga kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mun masih melakukan riba, cepat-cepat tobat kepada Allah. Karena malam nisfu Sya'ban ini Allah ampuni bagi setiap semua orang muslim.
kecuali orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat yang Allah haramkan baginya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi waqatilun nafs, orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waqatilur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian orang yang musbilul izar, iya, orang yang kalau pakai sarung itu di bawah mata kaki. Iya, orang yang pakai sarung atau pakai pakaian di bawah mata kaki. Itu ada kisahnya tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sebagian daripada ini. Kemudian orang wazani, orang yang berzinah, iya, tidak mendapatkan ampunan Allah kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaribu, dan orang yang minum minuman keras, termasuk juga narkoba, ngelem segala macam, itu termasuk yang tidak dapat ampunan Allah. Kemudian qatat, orang yang mengadu domba, karena pada lawan si A, si B itu nah, itu pada hibungul lawan si B ya. Datang ke si B, ikan itu si A itu pada baik tujuh, nah, sehingga si A sama si B ini berkelahi. Nah ini tukang apa? Tukang adu domba, ada dapat ampunan Allah. Kemudian wal musawwir, dan orang yang bikin patung di rumahnya itu ada patungnya, bikin patung kah, atau ini di dalam rumahnya itu ada patung, misalnya patung apa kuda atau patung singa atau patung lembu swana misalnya. Ini senang benar lembu swana, tolong tukang nih olahkan lembu swana di sini. Karena apa? Karena patung yang sebentuk itu sekiranya didapatkan ruh masuk ke dalamnya, kita disuruh menghidupkan karena itu. Beda kalau cuma muhanya aja, biasanya kan ada muha singa aja kan, muha singa aja atau muha untuk ada. Kemudian apa? Wal'aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak dapat ampunan. Wa mudribu fi tijarah, dan orang yang mengambil keuntungan lebih, ya, di dalam perniagaan, di dalam jual beli. Misalnya sekarang ini apa yang langka, misalnya kayak lombok misalnya, harganya nukar 30.000 misalnya, karena di sini ada yang beli lombok, maka ini jual sampai 90.000, mengambil untung berdua kali lipatnya mengambil untung. Atau misalnya kayak kemarin itu masker, pas awal-awal corona, masker orang jual biasanya ada sampai 5.000, dijualnya berapa? 15.000, modal 2.500, dijualnya 15.000. Nah ini orang yang mengambil kesempatan, mengambil untung dengan merugikan orang lain, juga kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tadi orang yang suka membid'ahkan, ini bid'ah, tahlilan bid'ah, ini bid'ah, nah ini kada dapat ampunan Allah. Terus warrafidiyun, dan orang rafidi. Siapa rafidi itu? Yang ada di dalam hatinya kebencian kepada sahabat Nabi. Iya, dia benci. Sayyidina Abu Bakar, apa itu Abu Bakar gini mengambil kekuasaan setelah Rasulullah. Sebenarnya Sayyidina Ali yang berkuasa, kan apa ini? Kada senang lawan Sayyidina Abu Bakar, kada senang lawan Sayyidina Umar, ataupun sebagian dari sahabat ini kada senang, termasuk tidak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Maka barang siapa yang memiliki akhlak, memiliki sifat daripada salah satu daripada ini dosa-dosa ini, maka ianya tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, kecuali ianya ampih, ianya tobat kepada Allah, dan ianya ikhlas di dalam tobatnya, dan dia menyesal dengan apa yang telah dia perbuat. Jadi bertobatnya dan menyesali. Ulun sudah ada lagi, sudah ulun, karena ulun dulu pernah makan riba, atau dulu pernah ulun melakukan maksiat durhaka, pernah bentak abah ulun, pernah bentak mama ulun, sudah ulun tobat, tidak akan melakukan lagi, maka insya Allah ini akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasulah. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Dan dari kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan tambahan air zam-zam. Jadi air zam-zam itu, sumur zam-zam itu ditambahi jumlah kadar banyaknya air zam-zam itu di malam nisfu Sya'ban.
dapat kita perhatikan, dapat kita lihat secara langsung sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Kanzun Najah wa Surur ini. Kemudian dan disunahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, disunahkan. Jangan kita umpati orang-orang pada bid'ah, ada dalilnya dhaif apa segala macam. Hadis dhaif itu tidak apa-apa, lesan fadhailul a'mal itu tidak apa-apa. Kalau hadis yang lemah itu tidak apa-apa dipakai untuk fadhailul amal, untuk keutamaan amal perbuatan. Di sini disebutkan man ahya layalil khams, barang siapa menghidupkan 5 malam, wajibat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Ya, kita menghidupkan malam ini, 5 malam ini, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah apa? Malam tarwiyah, malam ke-8, malam 8 bulan Zulhijjah. Iya, bulan Zulhijjah. Sebelum wukuf, sebelum hari raya Idul Adha, ya, 3 hari ini. Ya, malam tarwiyah, malam Arafah sama malam Idul Adha. 3 malam ini dan malam Idul Fitri 4 malam dan malam nisfu Sya'ban. Barang siapa menghidupkan 5 malam ini, wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpikir ulun ini yang begawi kayak apa untuk menghidupkan malam itu minimal pian sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu minimalnya, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa kok bisa itu? Kalau ditambahi lagi lebih bagus. Cuma minimal paling rendahnya, paling kolernya orang biar dapat ampunan Allah, paling kada, paling malasnya, paling sudah dapat ampunan. Yang penting dapat ampunan Allah, dapat masuk surga adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Apa dalilnya? Man shalla isya berjamaah faqa'an nama qawma nisful lail. Barang siapa sholat isya berjamaah maka seakan-akan ini sholat menghidupkan malam setengah malam. Wa man shalla subuh berjamaah, barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan ini menghidupkan malam semalam suntuk. Nah, menghidupkan ini semalam suntuk. Nah, itu paling kada minimalnya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sebagian mengatakan bahwasannya bulan Rajab pada 10 awalnya keutamaannya, bulan Sya'ban 10 pertengahannya, dan bulan Ramadan 10 akhirnya, karena untuk malam Lailatul Qadar. Kemudian bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu, ya, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu banyak nama-nama. Namanya malam nisfu Sya'ban ini banyak nama. Kalau banyak nama itu menunjukkan kemuliaannya, ya, kemuliaan malam tersebut. Ya, atau misalnya namanya Allah, nama Allah itu ada 99 nama. Nah, menunjukkan kalau nama banyak namanya dan banyak sifatnya, banyak kejulukannya, berarti itu menunjukkan kemuliaannya Allah. Begitu juga Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Ya, ada banyak nama Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah hamba yang paling mulia, hamba yang mulia. Begitu juga malam nisfu Sya'ban, diberikan nama-nama yang banyak. Ya, di antaranya malam yang penuh keberkahan, malam di pembebasan dari api neraka, malam ketentuan dan menentukan takdir bagi seorang hamba. Jadi seorang hamba itu ditentukan takdirnya itu malam nisfu Sya'ban dan Lailatul Ijabah, dan malam dikabulkannya segala doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsul layali la turaddu bihinna du'a. 5 malam yang tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya malam Jumat. Jadi malam yang pasti diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tidak seperti dosa-dosa yang tadi itu. Iya, durhaka, ngelem masih. Oh, lebih baik lu nah malam Jumat ada majelis halus. Tapi apa ngelem masih buntat ngarannya tuh. Naik pesawat tempeleng ngarannya. Ya, udah lalu itu malam Jumat tuh nah hadir di majelis itu, bos selawat memang tuh. Beribu-ribu dan selawat, tapi apa? Durhaka lah orang tua, buntat ngarannya. Iya. Kalau hendak dapat ampunan Allah, hendak masuk surga bi ghairi hisab, hilangkan sifat-sifat dari itu, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita ini melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan meninggal masuk ke dalam surga Allah bi ghairi hisab, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi 5 malam yang dikabulkan doa tidak akan ditolak, di antaranya malam Jumat. Jadi malam Jumat di mana aja majelis hadiri malam Jumat. Ada guru Abul, guru Roni, ya, ada Habib Ayi, ada Habib Muhammad, ada Habib Hamzah, malam Jumat banyak.
malam Jumat. Di setiap tempat itu, setiap kelurahan itu pasti ada malam Jumat, itu majelis pasti ada. Iya, itu hadiri malam Jumat. Kemudian malam nisfu, malam pertama dari bulan Rajab itu diterima, ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Kemudian malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar dan 2 malam hari raya. Itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang lalai di malam hari raya. Ya, malam hari raya himungnya sudah ke pasar sudah. Ya, ada yang ke mall lah, ada yang ke pasar malam lah, ada yang ke Citra lah, macam-macam sudah. Padahal malam tersebut malam yang penuh ampunan, diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dianjurkan kita melakukan malam nisfu Sa'ban? Ya, malam nisfu Sa'ban dianjurkan memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Seperti di Ramadan, ya dianjurkan membaca itu, banyakin membaca itu sama Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Sebanyak itu ayat. Ya, Allahumma innaka afuwun karim, bahwasanya Engkau ya Allah yang maha pemaaf, maha dermawan, dan Engkau sangat menyukai memaafkan, maka ampunilah aku, maka maafkanlah aku. Itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian Allahumma inna nas'aluka al-afwa, dan aku meminta kepadamu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah pemaafan, ampunanmu. Iya. Dan keselamatan, ya, keselamatan dan kesehatan selama-lamanya, ya, di dalam agama dan dunia dan akhirat. Ya, itu sebagaimana malam Lailatul Qadar dianjurkan di bulan Ramadan membaca daripada amalan tersebut. Kemudian di sini disebutkan, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban, bahwasannya ketika Nabi Adam turun ke bumi, dikisahkan ketika Nabi Adam turun ke bumi, tawaf bi baitil usbu, maka Nabi Adam itu tawaf di Mekah, di Ka'bah itu selama seminggu tawaf. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah itu Nabi Adam. Masjidil Aqsa itu Nabi Adam yang pertama kali. Cuma Nabi Ibrahim ini menaikkan qawaidal bait, ya, menaikkan apa? Tiang-tiangnya, dinding-dindingnya mulai dinaikkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Jadi pertama kali yang membangun pertama kali Nabi Allah Adam alaihi salam. Juga Masjidil Aqsa, juga Nabi Adam alaihi salam yang membangun Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Adam tawaf di Baitullah, di Ka'bah, wa shalla khalfa maqam. Iya. Kemudian Nabi Adam sholat di belakang maqam. Ya, 2 rakaat. Kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati, ya, sampai doanya itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, innaka da'autani bidu'ain, bahwasanya Nabi Adam pian ini berdoa meminta kepadaku dengan doa, fastajabtu laka, maka aku kabulkan doamu itu. Wala yadu'ani bihi ahadun, tidaklah seseorang pun yang berdoa meminta kepadaku seorang pun min dzurriyyatika, dari keturunanmu, min ba'dika, setelahmu, illa stajabtu lahu, melainkan pasti aku istijabah, aku kabulkan doanya. Wa ghafartu lahu dzambahu, dan aku ampuni segala dosanya. Nah, ini doanya ini menghendak dicatat, bisa dicatat. Wa farajtu hammahu wa ghammahu, dan aku bebaskan kesumpekannya, kesusahannya aku bebaskannya. Aku berikan jalan keluar bagi hamba-Ku tersebut. Apabila ada yang mengamalkan doa-doa seperti ini. Wa tajaltu lahum min wara'i kulli tajir, dan aku akan memberikan kepadanya keutamaan, maksudnya artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, keberkahan di dalam rezekinya. Kemudian apa? Wa ataitu dunya raghbatan wa in kana la yuridha, dan aku akan perintahkan kepada dunia ini, harta, seluruh apa saja yang ada di dunia ini, raghbatan, mendekat kepadanya, menginginkan orang tersebut,
Wa in kana la yuriduha, walaupun misalnya ulun ilah mengamalkan amalan ini, ulun kada hendak dunia, dunia datang lawan ulun. Ini yang paling hendak orang untuk cepat usugih lah amalkan ini. Iya. Doanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi ketika Nabi Adam turun, beliau sholat 2 rakaat. Jadi pengen sholat 2 rakaat malam di Syakban itu sholat 2 rakaat kemudian baca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia walaupun punya kedatangan. Dunia yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Namun sekarang kita kejar dunia. Iya. Mana Anda mau cari duit? Duit dicari. Anda jemput duit, bukan mencari duit. Ya jemput duit, bukan mencari. Nah, tapi kalau mengamalkan ini, insya Allah rezeki yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan rezeki kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini doa-doa ya. Terus niat yang pertama ketika baca surah Yasin ya dianjurkan oleh Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Yang pertama niat panjang umur. Iya, pertama minta niat panjang umur. Iya, panjang umur. Yang kedua niat dijauhkan dari bala. Yang ketiga diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang lapang. Yaitu kalau Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur fi taatillah ya, dan juga yang kedua minta dijauhkan daripada bala bencana, musibah dijauhkan, dan diminta ditambahkan rezeki yang halal dan thayyibah. Ya, berkah halal, berkah ya, dan baik harta. Kemudian minta dilapangkan dada dan minta husnul khotimah yang ketiga. Ya, dan banyak lagi amalan-amalan ini di sini. Ya, ini doa-doanya bisa lumayan panjang. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil waktu yang sangat penuh keberkahan. Ini Imam Abdullah Haddad ya, niat yang pertama baca Yasin, panjang umur ma'at taufik li ta'ah. Ya, minta panjang umur bersama taufik, kekuatan untuk kekuatan tubuh ini untuk taat, yang pertama. Yang kedua, dibebaskan, dilindungi daripada musibah dan bencana, dan minta niat diluaskan rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta kepada Allah untuk dilapangkan dada hati kita dan minta husnul khotimah. Baru nanti baca doanya setiap habis baca Yasin, baca doanya. Baca doa daripada doa-doa malam nisfu Sya'ban. Juga kalau bisa diamalkan Nabi Adam, dari itu amalan Nabi Adam sholat 2 rakaat, kemudian baca doa sebagaimana yang Nabi Adam lakukan, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Adam. Dan mudah-mudahan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hadir bersama kita ini ada tamu kita ini. Ya, kita minta berapa menit lah untuk beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Ya, beliau dari Belanda. Ya. Ya, kita minta kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها من الكفر والإشراك والإلحاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تقر صاحبها لمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله الأطهار صحاب الأخيار عدد نعم الله وإقباله. أما بعد, sebelum lanjut saya dulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih bisa dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita hanturkan yang paling terbaik, paling tersuci, paling teragung kepada junjungan kita, kepada tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, cucu keturunannya dan pengikut setianya hingga hari kiamat kelak nanti. Kemudian kepada Al-Habib Ghalib itu, kemudian ada Guru Rusdi, dan para habaib yang lain, para guru yang lain, para asatidzah, para kiai yang lain. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah SWT panjang umur mereka dalam ketaatan. Allah satukan hati mereka, Allah karunia daripada rezeki mereka, Allah kabulkan segala hajatnya, dan Allah karunia mereka anak cucu keturunan yang saleh-salehah meneruskan perjuangan mereka. Kemudian mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi daripada kemuliaannya di sisi Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita sudah dekat daripada bulan Ramadan, bulan yang tadi kata Haji Anas waktu saya mau datang, pasti nih bahasnya kalau nggak nisfu Sya'ban Ramadan. Ya memang itu lagi, mau apa lagi diingatkan, karena jangan sampai kita ada pikiran kalau Maulid ketemu Maulid, Rajab ketemu Rajab, Jumat ketemu Jumat, kayak Jumat ketemu Jumat, makanya jadi rukun itu dalam Jumat. Ingatkan dengan takwa, pesan takwa. Itu jangan dibilang bosen Jumat takwa, terus diingatkan, atau Ramadan lagi yang diingatkan. Kemudian karena Allah nggak bilang fadhkur, Allah nggak bilang ingatkan. Kalau ingatkan sekali boleh protes. Allah bilang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkanlah, ingat terus. Zikir itu yufidu katsrah. Dzakir itu tadzkir yufidul katsrah, menunjukkan kebanyakan. Jadi diingatkan ya itu terus. Artinya apa? Artinya jangan pernah bosan. Ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, paling agung, paling terbaik. Kira-kira ada nggak makhluk yang lebih mulia dari Nabi? Sepakat? Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah bilang dalam surah Al-Ahzab ayat 1, kalau ditanya perintah apa yang paling agung di dalam Al-Quran, cari perintah itu disandingkan dengan Nabi, dan larangannya itu sudah nggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah, ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirin. Udah, itu dua perintah dan larangan paling yang tidak boleh dikerjakan. Apa? Taatlah kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, taat kepada Allah. Kemudian dan yang kedua, jangan taati orang kafir. Muslimin rahimakumullah, bukan nabinya nggak taat. Kalau nabinya ziyadatu fi taqwa, suruh tambahkan ketakwaannya kalau Nabi Muhammad SAW. Artinya yang kedua, teguran buat kita, Nabi diingatkan takwa. Nah, kalau kita kadang kalau dibilang ittaqillah, kamu bertakwa kepada Allah, seolah-olah tuh kayak kita itu brengsek luar biasa, terus kamu siapa itu? Padahal enggak, memang begitu, nggak apa-apa diingatkan. Hatta pemabok. Saya punya guru ada, itu dia kebetulan ada ceramah guru saya di Saudi, ada ceramah di Amerika atau di mana. Tiba-tiba ada orang Arab juga, dia keluar sambil ngomong, ya Syekh, ente mesti harus takwa kepada Allah. Didengarkan oleh guru saya. Oh iya, syukur, terima kasih. Kita bilang, kok kamu pemabok nasihatin kita? Ini apa-apa. Yang dikeluarkan adalah mutiara. Jadi kan sebenarnya. Akhirnya gantian lagi dinasihatin, syukur, terima kasih. Nah, si yang minum khamar jadi mau dengerin juga. Nggak boleh. Dia bilang, iya, doain anak-anak. Akhirnya ternyata semenjak ketemu dengan guru saya, di situ dia nggak mabok lagi. Artinya apa? Intinya adalah kita mesti harus diingatkan berulang-ulang, mesti mau. Jangan sampai ada. Kenapa saya bahas ini? Jangan sampai kita datang ke sini
tidak mengharapkan ilmunya lagi. Sudah kemarin 2-3 kali sudah sering dengar, jadi sekarang berkahnya aja. Bagus, harapkan berkah itu bagus, luar biasa, nggak ada yang salah. Tapi juga jangan dihilangkan niat menuntut ilmunya. Jadi nggak lupa. Oleh karena itu makanya dicatat. Walaupun kita sudah catat, buat diingatkan. Kadang hati itu sekali dia nggak mau dengar, 2 kali, tapi kadang 3 atau 4 kali baru dia mau mendengar. Jadi kalau misalnya rahmatullah ta'ala, begitu juga dengan saya mau ingatkan sekali lagi, khususnya nanti di bulan Ramadan ada hari yang luar biasa namanya Lailatul Qadar. Dipersiapkan. Kapan dipersiapkannya? Dari detik ini juga. Kalau mau sukses nanti di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sukses, insya Allah sampai mati sukses. Kalau Lailatul Qadar nggak sukses, insya Allah gagal. Saya di Jakarta ada nama Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf. Itu beliau kalau yang pernah ke Condet, beliau ada di Condet itu suka ngajar-ngajar juga. Beliau panggil saya, diingatkan, ya Samir, kamu ini mesti ingat malam Lailatul Qadar, jangan disia-siakan. Oh iya. Terus saya tanya, kenapa kok sampai dipesan gitu? Kan masih lama, masih sebulan lagi. Oh enggak, dipersiapkan dari sekarang. Kalau kamu gagal, insya Allah gagal seterusnya. Kalau berhasil, berhasil. Jadi itu kuncinya di malam Lailatul Qadar. Kemudian diingatkan lagi, ingat Lailatul Qadar itu hari yang agung. Betul nggak? Sepakat? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sebaik daripada 1000 bulan. Nah, karena lebih baik dari 1000 bulan, diingatkan oleh beliau, ingat ya. Ingat, saya ingat, kamu mesti ingat sampai mati, kata Habib Abu Bakar. Iya Habib, apa Habib? Diingat, kalau orang yang beramal hatta 5 menit baca Quran, maka ditulis 1000 kali lipat dia 1000 kali dia baca Quran. Sholat, makanya sediakan Lailatul Qadar itu 5 sampai 15 menit. Sudah itu udah paling males itu. Minimal sebelum sahur, masa sih nggak bisa ngaji, minimal ngaji lah 5 ayat dicatat sama dengan 1000 kali. Sholat 2 rakaat, istighfar, sholat kepada Nabi kalau bisa dimacam-macamin 15 itu. Semuanya doakan orang tua segala dicatat. Kemudian yang kedua diingatkan lagi, orang ingatnya kebaikan daripada malam Lailatul Qadar, karena kata beliau Lailatul Qadar ini biasa kayak pisau, bisa jadi berguna buat kamu potong sesuatu yang baik, tapi juga bisa menusuk diri kamu. Dia bilang, kenapa ya, kok bisa begitu? Kan itu malam yang luar biasa. Nah, ini orang suka lupa. Apa artinya? Nanti kalau kita lalai di bulan Lailatul Qadar, na'udzubillah min dzalik, kita bisa dicatat 1000 kali lipat lalai. Karena dalam amal, kaum muslimin rahimahullah ada 2. Ada amal namanya pahala, ada amal namanya derajat. Kalau orang hidupkan Lailatul Qadar, yang penting sesuai dengan Nabi, ikhlas, pasti dapat. Makanya kalau bisa Lailatul Qadar khusus kita sendirian, itu insya Allah dekat dengan ikhlas pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pasti diterima. Nah, begitu kayak orang sholat di Masjidil Haram 100.000, itu kalau dia ikhlas sesuai Nabi pasti dapat. Tapi derajat belum tentu. Dia sholat 2 rakaat 200.000 pahala, tapi belum tentu jadi ahli derajat sholat. Begitu juga belum tentu jadi ahli derajat ahli ibadah dalam, tapi pahala pasti dapat. Nah, diingatkan oleh beliau, ingat juga kamu bisa jadi sebaliknya. Kalau orang yang maksiat di Makkah beda dengan maksiat di sini. Kalau orang maksiat, na'udzubillah min dzalik, ada saya pernah dapat dari kabar orang katanya na'udzubillah ada janjian mau zina di Masjidil Haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa Allah catat 100.000 kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Orang sholat di Masjid Madinah 1000 depan kuburan Nabi, dia maksiat dikali 1000 sama dengan maksiatnya, na'udzubillah. Atau di Masjid Quba 100 sholat dalam satu riwayat, atau di Al-Qur dan lain sebagainya, maka dikali lipatkan itu kebaikan. Begitu juga. Jadi kalau kita yang tidur di malam Lailatul Qadar, na'udzubillah, kita sama dengan 1000 kali. Seolah-olah kita 1000 kali tiduran. Karena kita udah nggak menghargai hari itu, na'udzubillah, dikali. Nah, kemudian yang itu kelalaian, apalagi kalau itu ke dosa, sesuatu yang dosa. Maksiat, ada omongkan orang, ada durhaka dengan orang tuh bisa dicatat 1000 kali lipat. Jadi, lalu bagaimana menyiapkan Lailatul Qadar? Taubat, sebagaimana yang tadi Habib bilang, taubat. Ayo, taubat udah nggak ada lagi. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo taubat kamu semuanya agar kamu bisa mendapat ampunan Allah. Jadi terakhir saya ingatkan, dipersiapkan. Kalau mau sukses Lailatul Qadar bukan nanti, bukan kaum muslimin ini nyiapin Lailatul Qadar nanti di paginya.
belum tentu nanti Allah bangunkan malamnya, belum tentu akhirnya benar kita bisa ikhlas, belum tentu akhirnya kita mau bisa khalwat, belum tentu kita bisa. Walaupun di masjid i'tikaf berapa banyak yang Lailatul Qadar akhirnya Allah lalaikan. Kenapa? Karena dia memang sendiri nggak mau mempersiapkan. Karena itu nggak semua orang bisa dapat kemuliaannya tadi. Apalagi kita bisa dapat Lailatul Qadar. Wah, itu dahsyat. Jadi pahala pasti bisa dapat, tapi belum. Maksudnya apa kalau dapat Lailatul Qadar? Kemuliaannya tadi yang bisa dapat derajat. Kapan lagi? Kalau sampai ditulis, ibaratnya sudah aman sudah. Iya. Kalau kita sudah dapat kartu, itu kartunya. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, insya Allah istiqamah sampai mati. Itu yang diingatkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Ghab. Jadi diingatkan sekali lagi buat diri saya dan antum semua, dipersiapkan dari sekarang, diistighfarkan semua dosa kita, ditaubati, latihan yang nggak biasa, selawat sekarang 10 kali, 20 kali nggak apa-apa, yang penting ada istighfar. Jadi sampai di bulan Lailatul Qadar dari Ramadan tanggal 1, kata ulama macam-macam ada. Dinukil daripada Imam Syafi'i katanya semuanya itu ada Lailatul Qadar. Ada lagi kata orang 10, cuma yang paling umum sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim itu ada di 10 atau di 9 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ada lagi bilang 27, Al-Muhim dihidupkan dari tanggal 1 sampai khususnya 10 terakhir lagi. Apa bedanya lebih dihidupkan? Kalau kita biasa dari tanggal 1 Ramadan 10 kali selawat, malam terakhir 30, 12 kali. Begitu. Kemudian terakhir lagi saya sampaikan ini buat nanti amalan Lailatul Qadar, kalau nanti kita nggak ketemu, khawatirnya biar bisa hatam berkali-kali Al-Quran. Mau 3, 1 catat ya, 1 baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berapa kali? 2 kali. Karena kata Rasulullah idza zulzilatil itu sama dengan setengahnya Al-Quran. Jadi baca 2 kali. Hatam 1 kali. Allah kali 1000. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun, itu 1/4. Jadi baca 4 kali sama dengan Al-Quran. 4 kali baca. Yang ketiga, baca qul ya ayyuhal kafirun. Tadi idza zul, qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga qul hu 3 kali. Karena qul ya itu sama dengan setengahnya daripada Al-Quran, dan itu semua hadisnya sahih daripada riwayat ada di Imam Tabrani, Tirmidzi dan sebagainya. Jadi baca sekali lagi apa idza zul 2 kali. Nah, latihan dari sekarang biar Allah nggak lalaikan. Baca itu, enak hatam. Tengah malam nih bangun, baca idza zulzilat, kan cuma 8 ayat. Itu 2 kali, hatam 1 kali. Baca kuliah 4 kali, kuliah al-kafirun, hatam. Kemudian baca kulhu. Saya sering baca pagi sama sore, enak. Hatam 3 kali dan 6 kali malah. Bahkan kalau kuliah itu diamanahkan kepada Sayyidah Aisyah, dibilang Sayyidah Aisyah nggak boleh tidur sampai hatam Quran. Ya Rasulullah kok gitu? Baca kulhu 3 kali. Itu bisa dapat pahala. Baik, itu mudah-mudahan tidak lupa kita dihantarkan sampai bulan Ramadan, sampai Lailatul Qadar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa arwah buat keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita yang telah mendahului kita, wabil khusus pada Haji Muhammad Kurdi bin Haji Muhammad Asmail, Haji Danawati binti Haji Muhammad Abdul Halim Saleh Al-Baghdadi, Haji Haniyah binti Haji Abdul Khair Saleh Al-Baghdadi, Haji Subali bin Haji Mesra, Haji Masyitoh binti Haji Mukhari, Ahmad bin Jinab, Jamil Syari bin di Taruna, Haji Ruslan Satar bin Abdul Rahim, juga kepada Haji Muhammad Hasan bin Haji Abdul Rojak, Haji Abdul Syakur bin Haji Muhammad Hasan, Siti Jumriyah binti Haji Muhammad Hasan, Haji Husain bin Jalil, Jubaiyah binti Hasan, Haja Rahmawati binti Haji Husain. Ya, itu juga orang tua kita, kerabat kita yang sudah meninggal kita. Kita mintakan kepada guru kita, Guru Rusdi Abdul Rahman, untuk membacakan doa arwah kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al ahdi wa barik taqabbal thawab man tabi'ana wa taqabbal ma 'amilna min al-akhir fi hadha al-majlis al-mubarak. هدية بل ورحمة نازلة وصدقة متقبلة وبركة كاملة مقدما وديها إلى حضرة رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من أرواح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أجمعين بغسل أمهات المؤمنين سيدة خديجة رضي الله عنها وأفضلها وأفضلها من تنسب إليها وخصوصا لي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حمزة وعمر وعشر بشر رضي الله عنهم وآله من الصحابة القرب التابعين وتبع التابعين ومن تبع إحسان يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها ومن أرواح أربعة من الأئمة المجتهدين المغربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفصل والسادة الصوفية المحققين وأولياء القادة أجمعين ومشايخنا أجمعين خصوصا أرواح أسمع المذكور بهذا المجلس المبارك ولأرواح من قدر الحاجات Haji Muhammad Hasan bin Haji Abdul Razak, Haji Abdul Syukur bin Haji Muhammad Hasan, Siti Jumriyah binti Haji Muhammad Hasan, Haji Husain bin Jalil, Jubaiyah binti Hasan, Hajjah Rahmawati binti Haji Husain, Haji Muhammad Qudri bin Haji Muhammad Asma'il, Hajjah Zarnawati binti Haji Muhammad Abdul Halim Saleh Al-Baghdadi, Haji Hamiyah binti Haji Abdul Khair Saleh Al-Baghdadi, khususan li Haji Subli bin Haji Nasrah, Hajjah Masyidah binti Haji Mukri, Ahmad bin Janab, Jumasani binti Taruna, Haji Rasulullah Satar bin Abdul Wahid, wa abaina ummahatina min hadirin wal hadirat. Syekh Wahid Hasim bin Syekh Haji Abdul Hadi bin Allah ya Allahumma maghfirah lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum ووسع مدخلهم واجعل الجنة منازلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة لأرواحهم وأنزل عليهم أرواح ولعان والغوشة والأمان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفجاء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم يا الله اجعلهم إجزاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس بغير حساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب عنك التواب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة. يا من ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم